A very good morning to all of you. Welcome to yet another Zoom call organized by Jungle Bells. Jungle Bells is an exclusive women's wildlife group. We are into wildlife related activities, conservation, and wildlife tours. Before we begin, I would like to request all of you to turn off your cameras and switch off your mobile phones, please. If you have any questions for the guests, please type them in the chat box and we will address them after his talk. Also, if you want to receive any further communication from us about our events, please type in your email addresses and phone numbers in the chat box. Thank you. Well, something about our today's guest speaker. Who doesn't know him? Sunil Limay sir. And I'm really honored that he's come to the Jungle Bells platform, and he has a amazing list of credentials. I will just go through it one by one. So Sunil Limay sir is an IFS officer from the 1988 batch. He completed prohibition in Meghat Tiger Reserve. He worked as DCF Kolhapur. As DCF, he started scientific planning of Radhanagari, Sagareshwar, Koina, and Radhanagari. He stopped illegal mining happening in areas of Radhanagari. Then he joined as DCF Alibag and then was posted as DCF Satara. He worked as additional tribal commissioner of Aurangabad, Amravati, and started many livelihood programs for tribals. Sunil sir worked as director Sanjay Gandhi National Park. He handled the leopard-human conflict very efficiently. He also removed illegal encroachments from Sanjay Gandhi National Park. He worked as CCF Pune Division, did a lot of protection and conservation work in Bhima Shankar and Nanach. Additionally, he worked as managing director Maharashtra Ecotourism Development Board, additional PCCF Wildlife East and additional PCCF Wildlife West. He is now heading the wildlife wing of the state as PCCF Wildlife and looks after 50 wildlife sanctuaries, 6 tiger reserves, and 14 conservation reserves. Sunil sir is known for his quick decisions and great networking. He always supports wildlifers and NGOs working for wildlife. He is the only officer after whom one of the species of lizards and one of the species of spider has been named. So we have today a really eminent personality between us. He's very dynamic and I'm really happy to have him on Jungle Bells platform. Sunil sir, you can just have the video on and have yourself unmuted. I will hand it over to Anuj for the first question. Thank you, Imangi. Sarvapratham, on behalf of Jungle Bells, I welcome the dynamic officer, Shri Sunil Limay. आम्ही आमच्या भाषेत त्यांना एक दबंग पर्सनॅलिटी, मल्टी टॅलेंटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या वेगवेगळ्या विंग्स मध्ये काम केलेलं आणि नाव ऑब्व्हियसली इज हेडिंग द वाईल्ड लाईफ विंग ॲज प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. So in fact, I can see a lot of friends who are working with various NGOs have also joined. काही सर गाइड्स पण आपल्याकडे जॉईन झालेले आहेत, काही जिप्सी ड्रायव्हर्स पण जॉईन झालेले आहेत, की वेगवेगळ्या वाईल्ड लाईफ टुरिझम सेक्टर मधली पण लोक इथे जॉईन झालेले आहेत. मला असं वाटतं दॅट टॉक्स अबाउट युअर फेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन्स अगेन आय वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ जंगल बेल्स. सर, बिफोर वी स्टार्ट विथ युअर प्रेझेंटेशन, एक सगळ्यांतर्फे एक क्वेश्चन आहे की तुमचा बेसिकली वाईल्ड लाईफ मध्ये इंटरेस्ट कसा डेव्हलप झाला, आणि बऱ्याचशा लोकांना ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस मध्ये IAS व्हायचं असतं, IPS व्हायचं असतं, तर तुम्ही IFS सिलेक्ट करण्यामागे काही खास कारण होतं का? या प्रश्नापासून आपण सुरुवात करू आणि नंतर आपण तुमच्या प्रेझेंटेशन कडे बोलू. ओव्हर टू यू सर. गुड मॉर्निंग, थँक्यू व्हेरी मच. आणि अनुज and Hemangi, so many nice words for me. त्यामुळे once again I saw in the mirror whether I am the same Limay about whom you are talking or some any other Limay is there. So nice for so many good words about me. Yes, I'm sure there are many people who are here who love to speak in Marathi, who understand Marathi, but there could be some people who doesn't understand the Marathi.
So I would love to speak in both the languages so that Sure, many sir. people, my guide friends, they will also understand. The first and foremost thing is, sir, how did and why did you choose wildlife? So there were 2-3 things. Once after 12th standard, it was pretty clear because of my marks, I could not be a doctor or engineer. Destiny decided that I should become a science graduate. And there is a very nice college in Kolhapur. In that college, all the students who have just cleared the 12th, they were being admitted for the science graduation. So luckily, guy got into a college also. Then college principal told us, "You are the people who tried hard to become a doctor or engineer. You could not. Now you enjoy your life. See forest areas of Kolhapur." So he was a very nice speaker, one Mr. Desai. So thereafter, we started exploring Koina, Chandoli, all the places where I became DFO after 10 years after leaving my college. And thus I developed a great love for the wildlife. And those were my 3 years of the college during my graduation period. I was doing my BSc Geology. So that was the best part of my life that I spent in Dajipur Sanctuary. That was the foremost and first important sanctuary of Maharashtra. I spent a lot of time in Chandoli and Koina, and that's how I got introduced to wildlife. Then it's a question of why did and how did I select IFS? The right answer for that is I didn't select IFS. IFS selected me because I was giving so many exams to get a government job or particularly a particular job I was trying for. So I started giving so many exams, MPSC, UPSC, Staff Selection Board. In fact, I wanted to become an army officer. Unfortunately, I could not become, and later on I got into the forest. First, I started my career through MPSC as a range forest officer. I nearly completed that training. Once again, I appeared for the examination. Then I got selected for State Forest Service. I completed that training too. Thereafter, I got selected in IFS. I completed IFS, got Maharashtra cadre. Then I did my wildlife training. So I would like to tell you that I never wanted to attend the college during my graduation period. But thereafter, after 84 to 91, I was undergoing training and training and training. I think there are very few officers in the India who are extremely overtrained. So you can call me as an overtrained officer. That's why I never ask any question to my instructors or to other my fellows, because so much of training I have done, and hopefully I'm using that my training in my career. So I didn't select IFS. I never wanted to become an administrative officer. First, I wanted to go to the army. I could not go. Then I became a forest officer. And destiny was with me. So from 84 to 91, I was doing forestry training only. And thereafter, I now settled. So you can say I've completed 36 years. And Anuj, after becoming PCCF, this is the first time that I am speaking with some people. And that is really good to you people I am speaking with. Because Sanjay is a very good friend of mine. You are a very good friend of mine. So it's nice to see you all over here. And this is the way I entered into the forest, and hopefully by next year, by this time, I may leave this forest to get a good, untired, retired life. Thank you so much, sir. In fact, it's an honor to have you here, sir. And most important thing, sir, तुमच्यासारखा एक राज्याचा हेड म्हणून आम्हाला सर्वांना खरंच ती गर्वाची बाब आहे. We feel very proud to have the officer like Mr. Sunil Limay heading the wildlife wing. I would request, is Aarti here? She is. Okay, great. So I think we will run through the presentation first, and then after we will have the interactive session. Aarti? Yeah, I'll share the screen. Yeah. Sorry, my laptop is a little slow. I think some problem is there. Yes. Aarti, you want me to share from my No, side? it's starting. It's just a little slow. Okay, Okay. okay, fine. All right.
Sir, people from Kolhapur, Satara, Gadchiroli, everybody is putting messages in chat. So people from all over the state are joining. क्या बात है यार. I think they also wanted to see the PCF in t-shirt. That's very nice. All the time they say in Jodhpuri or some tie and then full shirt. I'm also happy to interact with them. So you can start. Yeah, bilkul. See, all my friends, namaskar. In fact, the talk was about two wildlife treasures, but I thought this is the best time and best platform to share some of my ideas regarding the forest department and what challenges we face. So don't have as the title what we had decided that I should talk about. Mainly, I will be talking about our wildlife treasure, what the forest department does, what are the problems, what we expect from the people and what people expect from us. And first, and let me be very clear about this, the forest and wildlife of Maharashtra or India can be saved by people like you, volunteers like you, those who are working in the field of forestry, officers also, then frontline staff also. So this is our responsibility. If you go by the fundamental rights and our duties, everybody is clear that to save our wildlife, we all people will have to strive hard. So I will just rush through the slides. There are many slides and each and every slide is not that important, but just I wanted you to see what kind of wildlife we have got. So this is the first slide which is showing the wildlife that we have got in Maharashtra. Yes, tiger is at the center, but at the same time, so many animals, so many birds, they are there in Maharashtra. I will be speaking little about India as well, because I can't say only thing about what we are going to save is only of the Maharashtra, but we will talk about some of the diverse habitat also. So wildlife, the simple thing is that the life that has not been domesticated is the wildlife. Jocularly, when I was there in my IFS course, we used to tell the people, those who are not married, we call them as wild. Those who are married, we call them as domesticated. But that's not the right definition. Everything that is not domesticated is the wildlife, and we look after the wildlife and preserving the wildlife. We have got one act also, that is Wildlife Protection Act, but it is the duty each on everyone to save our wildlife. Can we go to the next slide? So here you can see our India's diverse habitat type. India has got so much of diverse habitat. All the animals, they cannot live only one habitat. They require different types of habitat. So many habitats that we have got. Now we will go by one. If you can see, if you see the map, there are certain diverse habitat. One is called as Trans Himalayas. Then it is Himalayas. Then we go to the left to Rajasthan, it is desert, then semi-desert. If we go to the UP and Bihar, it is Gangetic Plains. If we go to the north, it is Northeast India. Then ours is Deccan Plateau and Ghats. Then is the coastland, and then it's called as an island. So many diverse habitats are there. So saving all these diverse habitats is a pretty difficult task that we are supposed to do it. Next. Oh, this has. Yeah, this is coming one by one. Trans Himalayas, desert, semi-arid, Gangetic, North India, Deccan, then Ghats and coastline. See, this you can see through Google also or any other book also. But just to have a slight idea before we delve in our subject, I decided you should have this much idea. Now, if you talk about the India, how many mammals we have got? Around 400, 1,200 or more than birds, 500 reptiles, 350 amphibians, more than 5,500 fishes, and more than 50,000 plant species that we know. And there are n number in lakhs of plant species that we don't know. So why we want to? Many people ask me, sir, इसको क्यों बचाना चाहिए? तो मैं यही कह रहा था, instead of preserving the animals or the mammals, we know it is our duty. Along with them, we have to preserve so many things जे आपल्याला माहित नाहीये. खूप गोष्टी आपल्याला अशा आहेत की आपल्याला माहित नाही आणि त्यांना आपण वाचवणं फार गरजेचं आहे. मग कुणी मला विचार की सर आपल्याला जर माहितच नाही तर आपण का वाचवायला पाहिजे? So that's why these habitats are more important. It is not the individual wildlife that we are supposed to save. We want to save all those habitats. So whatever is there, that will be saved. बघा पॅन्डेमिक मध्ये बहुतेक तुम्हाला सगळ्यांना कळलेलं असेल, या पॅन्डेमिक मध्ये असं दिसून आलेलं आहे की ऍज अ ह्युमन बिंग आपलं या जगामध्ये फारसं काही मोठं स्थान नाहीये. जेव्हा या कोरोना व्हायरसमुळे आपल्याला सगळ्यांना घरात लपून बसायला लागलेलं होतं, त्याचे सगळे प्राणी आनंदाने या सगळ्या आपल्या देशामध्ये हिंडवत होते. खूप तुम्ही चित्र बघितलेली असाल. याच्यानं काय दिसतं आपल्याला?
की माणूस जर या पृथ्वीतलावरून जर गायब झाला, वन डे इफ इट बिकम्स ह्युमन लेस, नथिंग इज गोइंग टू डिस्टर्ब दिस आवर सपोज डेली लाईफ सिस्टीम. पण यातले जर प्राणी जर यातले काही निघून गेले तर वी विल नॉट एबल टू सर्व्हाइव्ह. तुम्ही खूप लोकांनी पुस्तकात वाचलं असेल की वन डे इफ द हनी बीज गोज, देन nothing will remain on this earth within the next 20-25 years, because the honeybees, they are the most important pollinators that we have got, which work in agriculture fields. तर आपल्याला हे सगळ्यांना कळलेलं आहे की आपला फारसा उपयोग नाही, वाईल्ड लाईफचा खूप उपयोग आहे. त्यामुळे जे वाईल्ड लाईफ आहे पण आपल्याला माहित नाही त्याच्यासाठी आपल्याला ही हॅबिटॅट वाचवायची आहे. सो माय वर्क अँड युअर वेज टू सेव्ह धिस हॅबिटॅट. सो इन्स्टेड ऑफ वी से that we have to save the wildlife, we should say we wanted to save this habitat. Next. Aarti nahi, haan. Now see the national parks, sanctuaries, tiger reserve, conservation reserve, there are community reserves. आपण दरवेळेस म्हणतो ना की आपण वाचवायला आपल्याला काय करायला लागतं सगळ्यांना. तर काही नाही, काही ठराविक जंगलांचा भाग असतो त्याला आपण खूप प्रोटेक्शन देतो, that we call as a national park. When a little bit of less protection is there, where grazing is also allowed, that area is called as sanctuaries. Tiger reserves are some special areas, those can be sanctuaries or national park, which we supposedly protect to protect our tiger. Those areas called as tiger reserves. And then we have got conservation reserve, all the areas which belong to the government, but which has got a good diversity. So instead of declaring those areas as national park sanctuary, we declare them as conservation reserve. मग कॉन्झर्वेशन रिझर्व आणि वाईल्ड लाईफ सँक्च्युअरी मध्ये काय फरक आहे? फरक एवढाच आहे, कॉन्झर्वेशन रिझर्वला सगळे रूल तेच लागू होतात जे वाईल्ड लाईफ सँक्च्युअरीचे आहेत. म्हणजेच उद्या एखाद्या कॉन्झर्वेशन रिझर्वचा उपयोग आपल्याला नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज साठी करायचा असेल तर ते करायला आपल्याला खूप कष्ट पडतात. म्हणजे थोडक्यात काय, एखादं जंगल जर वाचवायचं असेल तर डिक्लेअर दॅट एरिया ॲज अ नॅशनल पार्क ऑर सँक्च्युअरी. ते जर जमत नसेल कारण त्याला थोडा वेळ लागतो, तर इमिजिएटली तुम्हाला वाचवायचं असेल ते डिक्लेअर दॅट एरिया ॲज कॉन्झर्वेशन रिझर्व. आणि हे कोण करू शकतं? तर सरकार करतंय. त्यासाठी काय लागतं आपल्याला? कुणाचा कन्सेंटची गरज नाही. ओनली थिंग वी हॅव टू कन्सल्ट विथ द लोकल पीपल. Consult mean to tell them, understand what they wanted from this area and then declare this as a conservation reserve. त्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणावर कॉन्झर्वेशन रिझर्व करायचं ठरवलेलं आहे. आजपर्यंत आपल्याकडे 14 कॉन्झर्वेशन रिझर्व झालेली आहेत आणि पुढच्या काही कालावधीमध्ये अजून 25 कॉन्झर्वेशन रिझर्व जी आहेत ते आपण महाराष्ट्रातली घोषित करणार आहोत. त्याच आपल्याकडे प्रोटेक्टेड एरिया जर तुम्ही बघितल्या तर त्या 10,000 स्क्वेअर किलोमीटरवर आहेत. फॉरेस्ट एरिया आपली आहे ती 61,000 आहे. सो यू कॅन प्रेटी वेल्स बघू शकता की आपली खूप मोठी एरिया आपण प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून ठेवलेली आहे. हा तुम्हाला इथं मॅप दिसतो आहे. नंतर तुम्हाला प्रश्न असेल तर आपण बोलू की एक्झॅक्टली या सगळ्याचा खरोखर आपल्याला उपयोग होतो काय, याचा आपल्याला उपयोग होत नाही. नेक्स्ट. हे तुम्ही आता बघता, हे थोडंसं मी दाखवलेलं आहे की आपला विदर्भाच्या याच्यामध्ये दाखवलंय की बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की सर वाघाचे रोज प्रॉब्लेम्स आहेत. मेनी टाइम यू सी की रोज एखाद्या पेपरमध्ये असतं की वाघाकडनं माणूस मारला गेला आहे. तर काय त्याचं असतं त्यासाठी एक दाखवण्याचा मी एक प्रयत्न फक्त केलेला आहे. आपण हे ईस्टर्न विदर्भ रिजनचा आम्ही मॅप दाखवलेला आहे. तुम्हाला जे ज्या मॅप मध्ये दिसते की हिरव्या रंगाचे जे पट्टे आहेत ते आपले नॅशनल पार्क आणि सँच्युरीज आहेत, ते एकमेकाला कसे जोडले जातात आणि हा आपल्याला कसा आपल्याला हा भाग सांभाळायचा असतो. याला नावच आपण दिलेलं ईस्टर्न विदर्भ कॉरिडॉर ॲटलास आणि हा 2016 मध्ये तयार केलेला आहे. वर असं म्हटलेलं आहे की बॉटल नेक्स आहेत, काही पिंच पॉइंट्स आहेत की जे आम्हाला सगळ्यांना सांभाळायला लागतात. हे जर आपण सांभाळले तर एका जागेतून दुसऱ्या जागेमध्ये वाघ जाणं and to save our forest and wildlife is pretty easy. I'll speak later when you have got some questions about it. Next. See, this is regarding the Project Tiger. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 73 ला हा Project Tiger सुरू झालेला होता. मेळघाट was one among the first 9 and today 70% of the global tiger population resides in India. And when I say 70%, more than 70%, those are the wild tigers. And you may get surprised if somebody asks you in which country you get the maximum number of tigers. I don't know whether many people know, but it is the United States of America. There are more than 3,000 tigers in captivity. का कॅप्टिव्हिटी ठेवलेले आहेत? कारण त्याचे बरेचसे प्रोजेक्ट बनतात, बऱ्याचशा गोष्टी बनतात, चायनामधली बरीचशी मेडिसिन्स बनतात. तर जगात जे काय 3,000च्या आसपास टायगर्स आहेत ते 70% भारतात आहेत. पण बाहेर असलेले वाईल्ड सोडून जे आहेत ते 3,000 टायगर्स आज USA मध्ये आहेत की जे त्यांनी कॅप्टिव्हिटी मध्ये ठेवलेले आहेत. आणि मोर दॅन 2,000 टायगर्स दे आर इन कॅप्टिव्हिटी इन चायना की जे वेगळ्या प्रकारची ते औषधं तयार करायला वापरतात. Then why this Project Tiger was launched? This is another thing that what Forest Department is doing.
This was launched only to save these apex species. And why to save the tiger? एकटा टायगर नाही. When we save the tiger, टायगर ज्याच्यावर अवलंबून आहे ते सगळे हार्बिओरा ज्याच्यावर अवलंबून ते सगळं जंगल, हे सगळं वाचवायला लागतं. जेव्हा when you will save all these things, then only tiger will get saved. आणि तुम्ही बघताय की वाघांची संख्या सध्या वाढत चाललेली आहे. हेच सांगतं की लोकांनी आणि फॉरेस्ट आणि सरकारने मिळून चांगल्या प्रकारे जंगल वाचवलेलं आहे. So jungle is good. That's why the good herbivore population is there. And that's why the good tiger population is there. So everything is interlinked over here. त्यामुळे आपण जेव्हा एक गोष्ट वाचवतो तेव्हा हे सगळं वाचतं. आणि पहिल्यांदा मी जे तुम्हाला म्हटलेलं when I started talking with you, I said we are required to save those things about which we are not aware. आज आपल्याला वाघ माहिती, आपण वाघाला वाचवतो तर आपलं लाईफ सुखी आहे, म्हणजे जंगल सुखी आहे. पण there are n number of species ज्याचं आपल्याला माहिती नाही. But Almighty has created that. That's why we are supposed to save that. म्हणून मी नेहमी सगळ्यांना सांगतो की एक वाईल्डलाईफ धरून चालू नका. You are required to save the habitat. You save the habitat, everything will be saved which has been created by the Almighty. Next. No, see, these are the number of tigers, so I will not dwell upon it. It is nearly 3,000 tigers that we have got. That is more than 70% of the world population. Next. So this is a little bit regarding the current scenario. फक्त आपण हे बघूया की tiger population increases over last few years. Why this has increased? The new PAs have been notified. Government is taking a lot of precaution. We are getting a hell lot of revenue for these tiger reserves also. But at the same time, man-animal conflict has also increased, and only reason for that is we are entering into the space of tiger. Tiger doesn't want anything from us. So tiger or all the wild animals, they always say, give us our space. And that is the biggest problem. We are encroaching the space of the wildlife, and that is really creating a man-animal problem. And this is the current scenario. Everybody has to remember how far our tiger population grows. No exact details are there, but there is a certain limit till what our forest will able to support the tiger. So it is now 3,000. Many people say India can support up to 5,000 tigers in wild. So let us hope for better, for at least for next few years. We'll be in the right position to save our tigers. But day by day, animal conflict is increasing. We cannot go and teach tigers. That's why we are required to teach our own people how to save our wildlife and how to support the conservation of the tigers. Next. See, beyond the tigers, what we want to say, lesser forager is there, white-white vulture is there, great Indian bustard is there, wild dogs are there, spider is there, owls are there. Why I am showing all these things, that it is not only the tiger, but if we decide to save the tiger, definitely we will save the habitat. And once we save the habitat, all these animals, sometimes we call them as lesser animals, they will be saved, and our earth will be a very safe place for each and everybody. And see, if the forest is there, all these animals are there, then our life will be very easy and we will remain happy. So other than tiger, these all species are there that we are required to save them. Next. Now threats, simple thing about the forest. Many people ask me, sir, why we want to save the forest? Are we in a position to save the forest? What are the problems that we have got? And these are the some simple things. Agriculture development, that does not mean that we should not go for agriculture development. पण खूपदा आपण शेती करण्यासाठी जंगलामध्ये शिरतो. बरीचशी आपण बघा गवताची पूर्ण आहे ती काढून टाकतो. कॅनॉसनं आपण तिथं पाणी नेतो. पीक सगळं बदलतो. जेव्हा कधी ज्वारी, बाजरी यासारखी पिकायची सगळे आपल्याला ग्रेट इंडियन बस्तर दिसायचा, ते सगळं आपण काढून टाकलं. आपण द्राक्ष आणली, डाळिंब आणली आणि ग्रेट इंडियन कमी झाला. टिंबर एक्सट्रॅक्शन, खूप ठिकाणी जंगलात लाकूड तोडून, दॅट इज रिअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम फॉर द फॉरेस्ट. मायनिंग, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, कॅनॉल नेटवर्क, रोड्स, रेल्वे लाईन, या सगळ्यामुळे जे हॅबिटॅटचं फ्रॅगमेंटेशन होतं. आणि एकदा हॅबिटॅट डिस्टर्ब झाली की एकटा वाघ नाही तर सगळ्याच प्राण्यांच्या मध्ये प्रॉब्लेम यायला लागतो. देन देर आर अदर थिंग्स. FRS, फॉरेस्ट राईट्स ऍक्ट, आपण आदिवासींना जमीन देतोय, त्यांना जमिनीवर वाईट काय नाहीये, पण त्याचं फ्रॅगमेंटेशन जे जमिनीचं होते, दॅट इज रिअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लेम. कधी कधी पॉलिसीमध्ये गडबड होते. आय ऑलवेज टेल द पीपल, सी ऑल द गव्हर्नमेंट, देअर इंटेन्शन्स आर रिअली गुड. द क्वेश्चन कम्स हाऊ वी इम्प्लिमेंट देम, अँड most of the problems they are in the implementation level. Policies normally they are never bad. Sometimes they are, but implementation aspect that we are required to do, and for that purpose, bureaucrats and government machine that is responsible.
आणि आम्ही लोकांनी रिस्पॉन्सिबल राहायला पाहिजे. म्हणून तुम्ही सगळ्या लोकांनी नेहमी जागा असायला पाहिजे. Wherever the politicians or government officials they are not doing their duty properly, then we will have to tell them and get the things done. लाईव्हस्टॉक रेझिंग हा एक मोठा प्रॉब्लेम आपण सगळे बघता की लाईव्हस्टॉक रेझिंगमुळे जंगलात किती अडचणी होतात, वन्य प्राण्यांना खाद्य मिळत नाही, वन्य प्राणी मग त्यामुळे माणसाकडे यायला लागतात. आणि तुम्ही आता जर पेपरमध्ये वाचत असाल तर आजपर्यंत जानेवारी पासून टिल टुडे 41 people have died when they went inside the forest. Out of those 41, 32 were killed by the tigers. पण या टायगरचा दोष आहे का? नाहीये. बिकॉज आउट ऑफ दोज 32 victims, 30 victims they were killed inside the forest area. त्यांच्या स्पेसमध्ये का जातोय आपण? कारण आम्हाला हे बोलणं फार सोपं आहे, पण डेली सस्टेनन्ससाठी लोकांना बऱ्याचशा काही गोष्टी करायला लागतात. त्यामुळे हा एक प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे लाईव्हस्टॉक रेझिंग आपल्याला थांबवायला लागेल. देन फॉरेस्ट फायर, येस, दरवर्षी खूप आगी लागतात. लागतात का आगी? नाही, लावल्या जातात. दोज आर द डेलिव्हरेड फायर्स. म्हणजे जंगल एकदा जाळलं तिथे जाऊन शेती करायला बरं, कुठले उद्योगधंदे टाकायला बरं, लोकांच्या लक्षात येत नाहीये की फॉरेस्ट चाललं म्हणजे आपली लाईफ लाईन चालेल. फॉरेस्ट फायर्स आपल्याला थांबवायला लागतील. And third, then last one is over exploitation, MAP. MAP is called as minor forest produce. नवीन त्याला नाव आहे, it is nowadays called as non timber forest produce. तेंदू आहे, महुआ आहे, जंगलाच्या काही तुम्ही वस्तू घ्या. जेव्हा त्याचं ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन होतं त्या जंगल भाग डिग्रेड व्हायला लागतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण टाळल्या तर आपली हॅबिटॅट जिवंत राहायची आणि चांगलं याची शक्यता खूप जास्त आहे. नेक्स्ट. न बघा, दुसरा आपल्या सध्या प्रॉब्लेम काय होतोय? बिगेस्ट प्रॉब्लेम नाव इज द ह्युमन वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट. तुम्ही जर थोडे पैशाच्या आकड्याला आपण बोलायचं झालं तर लास्ट इयर गव्हर्नमेंट स्पेंड 80 crores rupees for giving the compensation because of crop damage, and we spend around 110 crore rupees for the livestock and human death compensation. तर 200 कोटी रुपये आपण वर्षाला आपण सध्या खर्च करतोय. का खर्च करतोय? कशामुळे? तर दीज ऑल थिंग्स आर देअर. ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट आहे ते खूप वाढतंय, जंगलामध्ये शिरायला लागले, वाईल्ड लाईफला रेग्युलर जागा मिळत नाहीये राहायची. त्यांना खरं चांगली जागा नॅचरल आहे, पण आपण जेव्हा त्यांच्या स्पेसमध्ये जातो तेव्हा त्यांना बाहेर पडायला लागतं. इरिगेशन प्रोजेक्ट, कॅनॉल, लाईव्हस्टॉक, ग्रेझिंग या सगळ्याच्यामुळे एक प्रॉब्लेम असा होतो की वाईल्ड लाईफ जागेवरनं बाहेर पडायला लागलेलं आहे. आणि त्याच वेळी आपण MAP कलेक्शनसाठी जंगलात जायला लागलो. सी ऑल दिस थ्रेड तुम्ही जर बघितलं की इफ यू सी इन डिटेल अँड इफ यू सी थ्रू युअर हार्ट, you will see wherever human wildlife conflict is there, it is only we people who are responsible. कुठं असं दिसून येत नाही की वाईल्ड लाईफला घरापाशी आले, दरवाजावर नॉक केले, मग आपण दरवाजा उघडला, मग वाईल्ड लाईफनं आपला हल्ला केला. इट नेव्हर हॅपन्स लाईक दॅट. काही नाही, थोडीशी जागा पाहिजे. आम्ही असं आमच्या भाषेत म्हणतो की 33% फॉरेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रीज डेव्हलपमेंट मेन, अँड if the country has to remain good, सगळं हॅबिटॅट चांगलं पाहिजे. and out of that only 5% area of the geographical area is required for the wildlife. 5% जमीन त्यांना द्या, त्यांना शांतपणे जगू द्या, एव्हरीथिंग वुड बी फाईन. पण ती 5% जागा सुद्धा आपण वाईल्ड लाईफ साठी देऊ शकत नाहीये. कागदोपत्री आपल्याला दिसतंय आज 4% आपली जमीन जी आहे ती प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क साठी आहे, पण त्याचं फ्रॅगमेंटेशन खूप होते. दॅट वी आर रिक्वायर्ड टू सेव्ह. त्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आहेत आणि त्याला आपल्या सगळ्यांची मदत जी आहे ती नेहमी लागणार आहे. या ह्युमन वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट मध्ये एक वाक्य लिहिलंय बघा, सोशल ऍक्सेप्टन्स ऑफ वाईल्ड लाईफ प्रेझेन्स इन विसिनिटी. बघा, खूप लोकांना असं वाटतं की वी रिक्वायर्ड वाईल्ड लाईफ बट दॅट शुड रिमेन इन फॉरेस्ट एरिया ओनली. दॅट कॅनॉट हॅपन. फॉरेस्ट एरिया मध्येच वाईल्ड लाईफ राहतं हे आपल्याला सगळ्यांना आधी कन्सेप्ट बदलायला लागेल. आपल्या घराजवळ सुद्धा वाईल्ड लाईफ येणार, ह्युमन हॅबिटेशन पाशी येणार. लेपर्ड्स, यू सी ऑल द टाइम लेपर्ड्स विल कम नियर यू ओनली. त्यांना माहितीये का इथं घाण खूप असते, डुकरं असतात, कुत्री असतात, विल ईच अँड एव्हरीथिंग. फक्त वाघच आहे की तुमच्या फारशा तो जवळ येणार नाही. पण सगळे प्राणी माणसाच्या जवळ येणार आणि आपल्याला ते प्राणी जर जवळ नको असतील, त्यांच्या जागेत पाहिजे असतील, तर ते एकदा आपल्याला जागेत जायचं नाही अजिबात. आणि ती जर आपल्या जवळ आली तर घाबरून न जाता त्यांना त्रास होईल असं काही करायचं. नेक्स्ट. Next slide. Now this is another thing that each and everybody has to do. Poaching and earlier slide. Can we both? If I'm unable to, it's fine.
No, you can talk about that slide. I'll try to go back to that one. No, Arthi is fine. Just I will tell them, आपण एक स्लाइड हीच दाखवलेली होती की पोचिंग इज अनदर थिंग. या पोचिंग मध्ये खूप आपल्याला अडचणी होत आहेत. काही ठराविक कम्युनिटीज आपल्याकडे आहेत, बहेलिया and बावरियाज. I can't blame those communities. There are a main number of people. They say की तुम्ही जंगलामध्ये जा, you kill the animals, bring the animal, and we'll give you a lot of money. And that is the biggest fallacy of the human beings. की आपल्याला फार लवकर पैसा पाहिजे असतो पण कमी कष्टात पाहिजे असतो. And that is the main reason why that poaching is there. And we do our best to stop this poaching. हे पोचिंग जर आपलं थांबवलेलं तर आपलं खूप सारं वाईल्ड लाईफ जे आहे दॅट विल एबल टू सेव्ह अवर वाईल्ड लाईफ. कॉन्झर्वेशन मधला एक महत्वाचा हा भाग आहे की पोचिंग हे थांबवलं गेलं पाहिजे. हे डिग्रेशन फ्रॅगमेंटेशन दाखवणार एक चित्र फक्त काढलेलं आहे. सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. न सी द पोचिंग काय काय होते बघा. वाघ कशाप्रकारे मारले जात आहेत. सध्या तुम्ही जर बघितलं असेल तर तुम्हाला दिसतंय हे पँगोलिन आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. आणि मीच आपल्याकडे खूप आहेत. अगदी तुम्हाला सगळ्यांना जर कल्पना असेल कुठल्याही प्राण्याच्या कुठल्याही पार्टला तुम्ही जर म्हटलं की याला ॲफ्रोडिसियाक प्रॉपर्टी आहे की लगेच त्या प्राण्याची व्हॅल्यू प्रचंड वाढते. लोक काही पैसे द्यायला तयार होतात. लोकांना ही साधी गोष्ट कळत नाही. या जगामध्ये ॲफ्रोडिसियाक अशी काही कुठली गोष्ट नाहीये. एव्हरीथिंग इज इन माइंड. इट इज इन माइंड अँड इट इज द हेड. पण या सगळ्या विचारांना आपला जीव मात्र त्यासाठी घालवायला लागतो आहे. नेक्स्ट. आता हे रेल्वे ट्रॅक्स एवढ्याच दाखवले की हे रेल्वे ट्रॅक जे आहे ते फ्रॅगमेंटेशन करतात. वाईल्ड लाईफ वाचवताना मला सगळ्यात ज्या मोठ्या येणाऱ्या अडचणी ते फ्रॅगमेंटेशन. सो ऍट एनी कॉस्ट वी आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस फ्रॅगमेंटेशन. पण दुर्दैवानं आपल्याला असं होतं की जेव्हा आपल्याला सो कॉल्ड आपल्याला हवेसली डेव्हलपमेंट करायची असते ऍट दॅट टाइम वी नीड टू गो फॉर रेल्वे ट्रॅक्स. वी नीड टू गो फॉर द एक्सपेन्शन ऑफ द रेल्वे ट्रॅक. वी नीड टू गो फॉर द रोड फॉर नॅशनल हायवेज. पण त्याच वेळी वी आर रिक्वायर्ड टू डू द मिटिगेशन मेजर्स. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी आपल्याला इथं बघता येतील की रेल्वे ट्रॅक रोड्समुळे होणारं फ्रॅगमेंटेशन काय आहे. पण त्याच वेळी आपण काही जर मिटिगेशन मेजर केली तर आपण हे वाईल्ड लाईफ वाचवू शकतो. नेक्स्ट. नेक्स्ट. बघा हे काय आलं बघा. केवळ रेल्वे ट्रॅक मुळे जाणाऱ्या फास्ट हवेमुळे प्राण्यांना अशा प्रकारे आपला जीव गमवायला लागतो. नेक्स्ट. नाउ यू कॅन जस्ट सी. इथं मी 2 गुगलचे हे टाकलेले आहेत. 2009 मधली साइड आहे. इथं दिसणार एक जंगल बघा आणि काही 10 वर्षांना दिसणार एक जंगल बघा. नेक्स्ट. हे बघा हे 19 एक चित्रण 2009च आहे. डिग्रेडेशन जेव्हा होत जातं हॅबिटॅटचं, जेव्हा हॅबिटॅट कमी तुम्हाला जंगलाची एरिया कागदोपत्री विल रिमेन द सेम बट सी द क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट अँड दॅट रिअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. 2009 मध्ये तुम्ही जर वरच्या ह्याच्यात बघत असाल तर कुठेही रोड नाहीये. खाली 19 मध्ये बघा आलेला तो रोड आहे आणि त्यांना कसा फरक पडलाय तो बघा. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी रिक्वायर इज टू आपल्याला फॉरेस्टचे एकसंध पॅचेस पाहिजे. आपल्या जनावरांना एका जागेनं दुसऱ्या जागेत जाता यायला पाहिजे आणि त्यासाठी वी विल हॅव टू स्ट्राइव्ह हार्ड. पण जर असं नाही झालं तर काय करणार आपण. येस वी आर रिक्वायर्ड टू डू सम मिटिगेशन मेजर्स अँड नाउ यू कॅन सी द मिटिगेशन मेजर्स. नेक्स्ट. सो दिस इज यू कॅन सी द नॅशनल हायवे. एवढ्या मोठ्या 4 लेन केलेल्या आहेत. दोन्ही साईडला जंगल आहेत. काय ते प्राणी करणार पाहिजे. फ्रॉम वेअर दे विल गो. दे ट्राय देअर लेवल्स टू क्रॉस दीज एरियाज. पण बहुतेक वेळी त्यांचा मग जीव जातो. मग असेच आपण काही करतो का ते. येस वी आल्सो डू समथिंग. नेक्स्ट. यू कॅन सी दिस. हा सगळा आपण फ्लायओव्हरचा काय केलेला आहे. खाली सगळं जंगल आहे. जेव्हा तुम्ही महाराष्ट्राला पेंज बघून व्हेन यू विल एंटर द एमपी यू कॅन सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग. दी बेस्ट थिंग वॉज द अवॉइडन्स. हे आपण जर केलंच नसतं तर नक्कीच हे जंगल चांगलं राहिलं असतं. बट नाउ डेज व्हेन यू आर फोर्स टू डू सर्टन थिंग दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मिटिगेशन मेजर दॅट हॅज बीन डन. आणि खूप चांगल्या प्रकारे हे जंगल जे आहे आपण कनेक्ट करायचा प्रयत्न केलेला. नेक्स्ट. Now see this की बऱ्याच लोकांना शंका असते की if we do the mitigation measures, even if we construct the flyways, whether the tigers and other animals they will use this road. Yes, it has been found they use it. कारण का जेव्हा आपण कॅमेरा ट्रॅप्स लावलेले होते तेव्हा it was recorded that more than 5,000 animals they use this road. Tigers also first they were quite difficult for them to cross this road. पण नंतर जसं त्यांना कळलं की आपण जंगलातनं एकीकडनं दुसरीकडे जाऊ शकतो then they started doing it. त्यामुळे मिटिगेशन मेजरचा उपयोग होतो. बट मिटिगेशन मेजर इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. फर्स्ट बेस्ट थिंग इज डोंट डू एनिथिंग. ज्या गोष्टीची आपल्याला फारशी गरज नाहीये अँड देअर वी आर फेलिंग. एव्हरी टाइम वी थिंक की आपल्याला जे पाहिजे असतं ती आपली गरज आहे जेव्हा ती आपली गरज नसते. पण खूपशा गोष्टी अशा आहेत दोज आर अनअवॉइडेबल वेअर वी आर रिक्वायर्ड टू डू इट.
but mitigation measures is the best next thing that we can do after the development. Next. So these are just the figures. कसे मारले जातात प्राणी, why they are being killed, कसे ते मेला, त्यांचे आपण काय करायला पाहिजे. आणि यू कॅन सी एका ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे हे काय काय झालेलं आहे, कसे मेलेले आहेत. आणि रोड ऍक्सिडेंट, रेल ऍक्सिडेंट मध्ये मेलेल्या प्राण्यांची संख्या आहे. स्टेट मध्ये तुम्ही बघतात राजस्थान सारखं स्टेट आहे तिथे पण असे खूप प्राणी रस्त्यात मेलेले आहेत. असं काय नाही की डेझर्टची एरिया आहे म्हणजे फारसं काय होत नाही. नॉर्दर्न स्टेट मध्ये तुम्ही बघितलं तिथं पण आहे. आपला महाराष्ट्र. सो एव्हरीवेअर इट इज कॉमन. मोर द डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, मोर द डेथ ऑफ द वाईल्ड अॅनिमल्स. हे आता नक्की होऊन बसले. सो वील हॅव टू थिंक ओव्हर की जी आपण डेव्हलपमेंट करतो ती खरोखर डेव्हलपमेंट आहे का, आणि ती करायची असेल तर अनलेस अँड अंटिल वी गो फॉर द बेस्ट मिटिगेशन मेजर्स वी शुड नॉट डू दॅट. नेक्स्ट. दिस इज अ मॅन्युअल कन्फ्लिक्ट. वन्स अगेन द सेम थिंग. टायगर पॉल्युशन वाढती आहे, आपण खूप प्रयत्न करतो आहे, त्यांच्या जागेमध्ये आपण जातो आहे. असा वाघ आपल्याकडून. सी व्हॉट द पीपल आर डुईंग. एव्हरीबडी इज क्युरियस. प्रत्येकाला वाघ दिसला की आधी आपलं स्टेटसवर टाकायचं असतं, वाघाचे फोटो टाकायचे असतात. दॅट रिअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. तुम्ही बघा, जस्ट इमॅजिन इफ इन दिस फोटोग्राफ टायगर इज गोइंग देअर अँड नोबडी इज स्टँडिंग देअर. काय झालं असतं? काही केलं नसतं वाघानं. वाघ आला असता, बघितलं असतं भक्ष्यमय असं ठिकाणी, तर वाघ निघून गेला असता. बट हिअर दिस ऍक्सिडेंट हॅपन. एवढी सगळी गर्दी, बघणारे लोक, कॅमेरा घेतलेले लोक, एव्हरीबडी वॉन्टेड द पिक्चर ऑफ द टायगर. टायगरला ते त्रास देतात. देन टायगर अटॅक्स. देन कन्फ्लिक्ट सुरू होतो. So nowadays we are telling the people if we want to mitigate it, if we don't want the conflict, first and foremost is leave the space of the animals. And another thing is don't go into their territory. If we don't enter into their territory, they will never come to our territory. Next. This is another thing. बघा, लोक लेपर्डच्या मागे लागले की लेपर्ड तुमच्या मागे लागणार. फोटो काढणारी लोक बघा, जवळ जाणारी लोक बघा, प्रत्येक जण क्युरियस आहे. सी वर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लाईफ इज स्वतःचं लाईफ सोडून दुसऱ्याच्या लाईफ मध्ये सारखं बघायची लोकांना सवय लागली ना, मेनली ड्यू टू सोशल मीडिया. दॅट इज रिअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लेम. हे जे इथे लोक थांबले नसते तो लेपर्ड सरळ निघून गेला असता, त्याने कुठलाही प्रॉब्लेम क्रिएट केला नसता. नेक्स्ट. नाउ सी दिस पिक्चर. दिस इज अ फेमस पिक्चर ऑफ ताडोबा. सगळी काम करणारी लोक आहेत. वाघ नेहमी तिथून फिरतो. समबडी टूक दिस पिक्चर. फॉर्च्युनेटली ऑल दिस वुमेन सॉ दॅट टायगर इज देअर. कुणी पळालेलं नाही, पण थोडे फास्ट पेस त्यांना पण माहितीये इट इज देअर एरिया. यांना काही त्रास दिलेला नव्हता, पण रेग्युलर तो बघत होता की माणसं इथे येत आहेत. पण पीपल वेअर वाईज देअर, फॉरेस्ट ऑफिसर वेअर वाईज देअर. त्यांनी सांगितलं जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस एरिया अँड टायगर विल रिमेन सेफ. त्यानं वाघ पण व्यवस्थित राहिलेला आहे, माणसं पण व्यवस्थित. सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द कोएक्झिस्टन्स. जर तुम्ही ठरवलं तुम्ही नीट राहायचं, यांना त्यांची स्पेस तुम्ही जर दिली, तर देअर कॅनॉट बी अ वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट विथ ह्युमन बीइंग. नेक्स्ट. हे तुम्ही आता बघता काय, वन्स अगेन अवर फुलिशनेस. एक ठिकाणी बिबळ्या गेलेला आहे. बिबळ्याला बघायला लोक बघा किती आहेत ते. जसं काय ते कधी बिबळ्या बघितलेलाच नाही. जसं फिल्म स्टार येताना लोक बघतात ना, सेम विथ रिअली पुट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन बिग ट्रबल. प्रत्येकाची जी असते की डिपार्टमेंटनं हा कन्फ्लिक्ट हा टाळला पाहिजे. नाही टाळलं तर ॲनिमलला पकडलं गेलं पाहिजे. बट अनलेस अंटिल पीपल अंडरस्टँड अँड कोऑपरेट, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हेल्प द वाईल्ड लाईफ. नेक्स्ट. दिस शुड बी अवॉइडेड. असं काही होतं काळपाने आपल्याकडे. नाउ व्हॉट वी डू, वी हॅव गॉट प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम अँड रॅपिड रेस्क्यू युनिट. वी हॅव गॉट ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर. आम्ही बऱ्याचदा असे प्राणी कन्फ्लिक्ट झोन मध्ये असेल तर वी गो देअर, वी रेस्क्यू द ॲनिमल, वी ब्रिंग देम टू द ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर. कधी असे प्राणी कुठले तर वी हॅव गॉट रॅपिड रेस्क्यू टीम्स. आणि विलेजेस मध्ये वेअर वी आर रिक्वायर्ड टू डू द अवेअरनेस, वी हॅव गॉट अ टीम्स ऑफ लोकल पीपल. गावातलीच लोक आम्हाला मदत करतात. दोज वी कॉल एज प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम. एखाद्या गावामध्ये एखादा मिसॅप घडला, लोक रागवली, तर त्यांना समजायचं जे काम आहे ते प्रायमरी रिस्पॉन्स टीमची लोक करत असतात. सो प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम गावच्या लोकांची, रॅपिड रेस्क्यू युनिट फॉरेस्टच्या लोकांचं, आणि प्राण्याला रेस्क्यून जेव्हा आपण आणतो त्या सोडवायची त्याला जागा, त्याला मदत करायची जागा इज अवर ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर. नेक्स्ट. सो दीज आर द अनदर थिंग्स. तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल केरळमध्ये काय होतं, म्हणजे माणूस कुठल्या थराला जाऊ शकतो. त्याला दोन बाजू आहेत. कुणी म्हणतो साहेब तो पाण्याच्या शेतामध्ये यायचा, दॅट्स वाय दिस हॅड हॅपन इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट. कुणी म्हणतो साहेब त्या हत्तीला मारा मुद्दा केलं. बट वन थिंग इज शुअर की आपण प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये फारच कधी कधी वाईट वागत असतो. या हत्तीला किंवा कुठल्याही प्राण्याला तुम्ही तुमच्या जर शेतामध्ये यायचं थांबवायचं असेल तर एक तर शक्यतो आपल्याला हे पाहिजे की द थिंग्स द एलिफंट्स आर फॉन्ड ऑफ दॅट वी शुड नॉट गो इन दॅट एरिया.
And people may ask why this is so, why can't you remove the elephants? Then we have to tell the people this is the elephants area. Elephants since ages they are staying there. You are encroaching, but when you are encroaching where staying there, at least see to that, grow such food or such product which elephant will not eat. And but normally people just to get more cash, they go for such kind of crap जे नेहमी एलिफंट खात असतो, जो ऊस आहे, पायनॅपल आहे, ते खाणारच, हत्ती येणारच. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लेम हॅपन्स देअर. आणि मी जसं आधी म्हटलं होतं, वी कॅनॉट टीच द ॲनिमल. काही गोष्टी आपणच शिकायला पाहिजेत. त्यामुळे एखाद्या प्राण्याच्या पासून दूर राहणं सगळ्यात चांगलं. नाहीच जमलं, त्या प्राण्याच्या टेरिटरीज जर आपण राहत असेल तर किमान फॉलो सच लाईफ प्रॅक्टिसेस की विच विल बी इन कॉन्सोनन्स विथ व्हॉट द ॲनिमल्स. त्यामुळे मल्हापूरमध्ये तुम्ही सगळ्यांनी बोलले असेल की गावठी बॉम्ब त्या पायनॅपल मध्ये ठेवला गेला होता, त्या एलिफंटनं खाल्ला. ती मादी बिचारी 3 दिवस पाण्यात बसून राहिली, तिला इतक्या वेदना होत होत्या. खूप लोकांना वाईट वाटलं, एस्पेशली सोशल मीडियावर जी लोक सगळी होती. पण गावातल्या लोकांचा काही प्रॉब्लेम होता, तो थोडा वेगळा होता. पण हा जो प्रॉब्लेम आहे, आपला लोकांशी बोलून आणि त्याला इन नंबर ऑफ वेज अँड मीन्स की वाचून आपण हा प्रॉब्लेम आपल्याला दुरुस्त करता आला असता. मुद्दाम ही साईड एवढ्यासाठी ठेवली होती की माणूस त्याच्या असलेल्या ग्रीडमुळे वाईल्ड लाईफला किती प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो. नेक्स्ट, कोएक्झिस्टन्स. Each and you should always remember whether coexistence is possible. Yes, it is possible. What we require work on prevention, mitigation, response, research, and monitoring, all by strong police support and participation of the local communities. See, last yatla jo word ahe, participation of local community, that is the most important. And always the basic principle is that this is the area of wildlife. We are the guests, we are the encroachers. So we should live in consonance with the wildlife. Wildlifeला जे चांगलं आहे तसं जर तुम्ही लाईफ प्रॅक्टिस ठेवली तर तुम्हाला कुठलाही त्रास नाहीये. पण वाईल्डलाईफला एक गोष्ट लागते, त्याच्याच जागेत आपण जातो आणि देन वी बिहेव व्हेरी बॅडली, दॅट विल क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. आणि मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्टचा आपल्याला टाळायचा असेल, इफ यू वॉन्ट द कोएक्झिस्टन्स ऑल द टाइम वी शुड गिव्ह प्रेफरन्स टू द लाईफस्टाईल ऑफ द वाईल्ड अॅनिमल्स. पण या सगळ्या गोष्टी त्याला सगळ्या लागतील, देन कोएक्झिस्टन्स इज पॉसिबल. हा मी व्हिडिओ मुद्दाम टाकला नाही, ऍक्च्युअली संजय गांधी नॅशनलचा व्हिडिओ आहे. नेक्स्ट टाइम जेव्हा कधी आपण इंटरॅक्ट करू, तुम्हाला व्हिडिओ दाखवीन की संजय गांधी नॅशनल पार्क मध्ये कोएक्झिस्टन्ससाठी आपण काय सुरू केलं. जस्ट तुमची क्युरिओसिटी मात्र जागा राहू द्या, हे तुम्हाला कळेल की पार्क मध्ये आपण काय काय केलेलं आहे की पेरिफेरीमध्ये मॅन, ह्युमन आणि ॲनिमलचा कॉन्फ्लिक्ट वाढू नये. नेक्स्ट, तुम्ही सगळी गोष्टी बघताय कशा पद्धतीनं वाईल्डलाईफला मारलं जात आहे, पोचिंग होत आहे, इलेक्ट्रोल्युशन होत आहे, लोक युरिया टाकतात, वीज देतात. सी, एव्हरीवेअर वी आर ट्राइंग टू किल द ॲनिमल्स अँड समडे वी हॅव टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट, हे आता सगळ्या गोष्टी की व्हॉट डिपार्टमेंट इज डुइंग. एवढं सगळं जे मरत असेल तर इलेक्ट्रिशियन बघा आपल्याकडे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे आपण असं करतोय की आता आपण काही ठिकाणी डिटेक्टर्स वापरतोय की लाईव्ह वायर जिथं आहे ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होतोय ते जर आपल्याला कळायला पाहिजे तर 2 गोष्टींसाठी आहे. कारण का एक तर गोष्ट आहे त्याने ॲनिमल्स मरतात. खूपदा असं होतं की आमची लोक जी जंगलामध्ये पेट्रोलिंग करतात ते जर लाईव्ह वायरच्या टच मध्ये आले तर त्यांचा पण मृत्यू होतो. तर त्यासाठी आपण मॉडर्न टेक्नॉलॉजी सध्या वापरतो आहे. नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स. मगाशी मी पहिल्यांदा जे सांगितलं होतं बघा काय काय होतं, किती जमीन आपली जाते बघा. 9 लाख हेक्टर्स. 9 लाख हेक्टर्स म्हणजे 9,000 चौरस किलोमीटर एवढी जी जागा आहे ती अमेझॉन फॉरेस्ट मध्ये गेलेली आहे. जिथं बऱ्याचशा ठिकाणी झाडांच्या मध्ये रेझिन असतात, अशी झाडं जर पेटतात आणि एवढ्या मोठ्या फायर्स लागतात. आपल्याकडे हिमाचल आणि उत्तराखंड जर सोडलं तर एवढ्या मोठ्या फॉरेस्ट फायर्स नाहीये. पण महाराष्ट्रात सुद्धा ज्या फॉरेस्ट फायर्स आहेत त्या मुद्दामून लावल्या जातात, मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस काढताना लावल्या जातात. त्यामुळे ही काळजी घ्यायला पाहिजे की जंगल जाळून कुणाचाही फायदा झालेला नाही. जंगल जाळून तुम्ही काही कालावधीसाठी ऍग्रिकल्चर करू शकता, बट इफ यू रिअली वॉन्ट टू सेव्ह द फॉरेस्ट अँड हॅबिटॅट, नेव्हर गो फॉर सच प्रॅक्टिसेस, नेव्हर पुट फायर इन द जंगल्स. त्यानं कुणाचाही कधी फायदा होणार नाही. नेक्स्ट, दिस इज रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया. किती जंगल जळलेलं आहे हे तुम्ही सगळं बघतात. नशिबानं आपल्याकडे नाहीये, पण ऑस्ट्रेलियामध्ये, अमेरिकेमध्ये ज्या बुश फायर्स लागतात त्यांनी किती नुकसान होईल. नुकसान पर्टिक्युलर एका वाईल्ड लाईफचं नाही आहे, इट इज द हॅबिटॅट. हॅबिटॅट इज टोटली बिंग डिस्ट्रॉयड बाय सच काइंड ऑफ फायर. फॉरेस्ट फायर हे कधी चांगली गोष्ट नाहीये. काही लोक म्हणतात की कंट्रोल फायर आपल्याला काही ठिकाणी पाहिजे, गरज आहे.
पण कितपत कंट्रोल पाहिजे, किती कंट्रोल पाहिजे, या खूप कॉन्ट्रोवर्शियल गोष्टी आहे. सो बेस्ट थिंग इज डोंट पुट एनी फायर इन द जंगल. आणि आपल्याकडे जे महत्वाचं जे जंगल जळतं ते महुआ जेव्हा लोक गोळा करतात, ते खाली पडलेली फुलं आणि फळं गोळा करण्यासाठी ती पानं जाळतात. आणि ही जे तुम्ही जंगल बघताय, जेव्हा तेंदूचा पत्ता गोळा केला जातो, ते नवीन फ्लस चांगला आहे म्हणून बऱ्याचदा जंगलाला आगी लावल्या जातात आणि त्यामुळे जंगलाचं फार मोठं नुकसान होतं. काही कालावधीसाठी तेंदू तुम्हाला निश्चित चांगला मिळतो, पण ओव्हरऑल वर्षभर नंतर जो तुम्हाला त्रास होतो, नंतर जे जंगल खराब होतं त्याचा फार त्रास होतो. त्यामुळे सगळ्यांना सांगतो, काही तुम्ही करा पण जंगलाला आगी तेवढ्या लावू. नेक्स्ट. या सगळ्या मॅनमेड फॉरेस्ट फायर्स आहेत. मी प्रत्येकदा सांगतो की काही जर आपला भारतातला भाग सोडला, उत्तराखंड मधला आणि हिमाचल मधला, की थोडा जम्मू काश्मीर मधला, तर बहुतेक या सगळ्या ज्या फायर्स आहेत या मॅनमेड आहेत. आणि या सगळ्या फायर्स थांबवणं एवढी एकच गोष्ट आपल्या हातात आहे की ज्यानं आपण हॅबिटॅट वाचवू शकतो. माणसाच्या ग्रीड बरोबर पोचर्स पण असे असतात की ते छोटे छोटे प्राणी मारा म्हणून आगी लावतात. त्याने एवढ्या मोठ्या जंगल जळतं की जे काय थोडंफार वाईल्ड त्या जागेमध्ये आहे ते पण राहत नाही. आपण एक दोन पुढच्या स्लाइड मध्ये बघू की जंगलाला आगी लावण्यानं काय काय आपलं नुकसान होतं ते. नेक्स्ट. हे बघताय तुम्ही काय झालेलं आहे ते. लंगूर मरून पडलेलं आहे, इतर बरेचसे प्राणी सगळे मरून पडलेले आहेत. आणि ह्याने इतका सगळा त्रास होतो त्या जंगलात की एकदा जंगल जळल्यानंतर वाईल्ड लाईफ तर जातच जातं, पण त्याच्या रिजनरेशन पण खूप अगदी वाईट परिणाम होतो. पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काही करतं, काही वी टेक अ लॉट ऑफ मेजर टू स्टॉप दिस फायर. इट हॅज नेव्हर हॅपन्ड की कधी जंगलाला आगच लागली नाही. पण व्हॉट वी डू, वी टेक द फायर लाईन्स, वी अपॉइंट द फायर वॉचर्स. आपण प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मधल्या जागा, वल्नरेबल जागा आपण शोधून काढतो. आपण सगळ्या फॉरेस्टलाही माहिती कळत असतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण अवेअरनेस प्रोग्राम लोकांच्यासाठी घेतोय. आणि दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, वेअर ऑल यू एनजीओज इंडिव्हिज्युअल्स कॅन हेल्प द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. की लोकांना दरवी सांगणं आपल्याला गरजेचं आहे की आग लावून तुमच्या शेतीलाही फायदा नाही ना जंगलात तुम्हाला नवीन काय मिळणार. सो एव्हरी टाइम जस्ट गो अगेन्स्ट इग्नाइटिंग द फायर इन द फॉरेस्ट एरिया. नेक्स्ट. यात काय काय होतं, जंगलाचा नाश तर होतोच आहे, पण फॉरेस्टचा स्टाफचा बराच वेळा त्यांचा मृत्यू होतो. मागील वर्षी असं खूप झालंय, चालू वर्षी या जंगलात लागीच झाले. आग लावताना लोकांना काही वाटत नाही, पण जेव्हा विझवायला आमची लोक जातात तर बऱ्याचदा फेटॅलिटी होते आणि माणसं मरतात. तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे, तुम्ही जे सगळे ऐकताय ते आपल्याकडनं गावागावात लोकांपर्यंत पोहोचवा की फॉरेस्ट फायर हा सद्यस्थितीमध्ये वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशनचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. दिस इज हाऊ माय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल दे आर वर्किंग. ते इतर ठिकाणी काम करतात. हे फोटो जे आहेत ते पॅन्डेमिक मध्ये सुद्धा घेतलेले आहेत. पॅन्डेमिक चालू असताना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल दे हॅव वर्क, दे गो टू द फॉरेस्ट एरिया, दे सेव्ह द फॉरेस्ट, दे पेट्रोल द फॉरेस्ट. आणि ह्यावेळेस मग तुमच्या सगळ्यांची त्यांना मदत होईल की तुमचा मोरल सपोर्ट जो आहे सगळ्यांचा, टू राईट गुड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट पीपल, व्हॉट दे आर डुईंग. पोलीस काय करतं, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन काय करतं, हे बहुधा आपल्याला शहरामध्ये दिसतं. But at the remote places, at scheduled places, when my staff also work 24/7, that has also to be brought to the notice of the common people. Yes, that forest department people, they are working pretty hard and they are really saving the forest, which will be beneficial for our next generation. Next. हे काही मी डिपार्टमेंट लिहिलेल्या गोष्टी आहेत. आय डोंट नो वेदर ऑल द पीपल लव्ह इट, पण हे सगळ्या गोष्टी आम्ही करतो आहे. कॉरिडॉर आपण शोधतो आहे. कोल ब्लॉक्स जे आहेत ते आपल्या कॉरिडॉर मध्ये जर असतील तर आपण काही तिथं इतर काम करू देत नाही. टायगर ग्रोथ साठी आपण प्रचंड काम केलेलं आहे. आपल्याकडे स्मार्ट पेट्रोलिंग सुरू आहे. फायर अलार्म सिस्टीम आपल्याला झालेलं आहे. सो डिपार्टमेंट इन लास्ट 5-10 years इज वर्किंग प्रेटी हार्ड टू कॉन्झर्व द वाईल्ड लाईफ अँड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. पण या सगळ्या याच्यामध्ये नेहमीच्या मला दोन गोष्टी दिसून राहिल्या. त्या आपल्या सगळ्या लोकांची जरुरी असणारी मदत आणि लोकांचं पार्टिसिपेशन. जोपर्यंत लोकल पीपल याच्यामध्ये भाग घेणार नाहीत तर ही गोष्ट कधीही कम्प्लीट होऊ शकत नाही. तर या सगळ्या माइलस्टोन ज्या फॉरेस्टची आहेत त्याला तुमच्या सगळ्यांची मदत असणं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट. हे सगळे इतर काही डिपार्टमेंट्स आहेत ज्याची आम्हाला नेहमी मदत लागणार. फॉरेस्ट अँड वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन जर करायचं आपल्याला असेल तर एकटा आम्ही करू शकत नाही. फॉर दॅट ट्रायबल, पोलीस, ऍग्रिकल्चर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेल्वे, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, या सगळ्या लोक आम्हाला लागतात. का तर क्रॉप रेडिंग होतं, इलेक्ट्रिफिकेशन होतं, ट्रेडिंग होतं, ऍक्सिडेंट होतो. या सगळ्या गोष्टींच्यासाठी जे काही मिटिगेशन मेजर्स आहेत ते सगळ्या डिपार्टमेंटने जर केले. तुम्ही पुण्यातल्या लोकांना चांगलं माहिती असेल की जेव्हा दोनदा आपल्याकडे दौडची इन्सिडेन्सेस काही ते मागच्या काही महिन्याच्या मध्ये जेव्हा झाले होते
त्या पोलीस जसे मदतीला आले, लोकांना जसं त्यांनी क्राऊड कंट्रोल केला, तसं आपण त्या गौरला व्यवस्थित जंगलामध्ये सोडता आला आपल्याला. हे जर त्यांची मदत नसेल तर आपण काही करू शकलो नसतो. म्हणजे सगळी डिपार्टमेंट जेव्हा येतील एकत्र, तेव्हाच आपलं वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन नीट होतं. म्हणून आम्ही सुद्धा सरकारला आता विनंती केलेली आहे की वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन जर आपल्याला करायचं असेल तर वाईल्ड लाईफचा कुठलाही अटॅक किंवा कुठलाही कन्फ्लिक्ट हा नॅचरल डिझास्टर समजला जावा, आणि त्यासाठी जी महत्वाची डिपार्टमेंट असतात, रेव्हेन्यू आणि पोलीस यांनी नेहमी फॉरेस्टच्या बरोबर असायला पाहिजे. आणि वन्स दॅट स्टार्ट विथ द लोकल पीपल सपोर्ट, मला खात्री आहे की आपलं वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन जे आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीनं चालतंय. हे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत हे फक्त एवढ्यासाठी आपण मी दाखवल्या होत्या की पॅन्डेमिक सिच्युएशन जी होती विच वॉज देअर फॉर लास्ट 2 years and is still continuing. Forest Department authorities have done extensive work for the local people, small businessmen, guide, gypsy driver या सगळ्या लोकांना, टायगर रिझर्व्ह मधल्या लोकांना खूप आपण मदत केली होती, कारण त्यांचा सस्टेनन्स खूप बुडला होता, आपलं टुरिझम बंद पडलेलं होतं. त्यामुळे वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन करत असताना आपण फक्त वाईल्ड लाईफ कडे बघतो डिपार्टमेंट असं नाहीये. So we try to take care of the people also because we are aware की ही जर लोक जर सगळे आपल्या बरोबर असतील then only we will able to save the wildlife. Next. मी तुम्हाला जे पहिल्यांदा म्हटलं होतं ना की वाईल्ड लाईफ पॅन्डेमिक मध्ये खूप खुश होतो. पहिला फोटो मी सांगेन हा मेनली संजय गांधी नॅशनल पार्क मधला आहे. बिबट्या आपल्याला आरामशीर बसलेला दिसतोय, हरणं रस्त्यावर आलेली आहेत, हत्ती रस्त्यावरनं फिरतोय, सिवेट रस्त्यावरनं चाललंय. तर तुम्ही बघा की पॅन्डेमिकचा त्रास हा आपल्यालाच झालेला आहे, आपल्या चुकीमुळे सगळा झालेला आहे. वाईल्ड लाईफला मध्ये काही फरक पडला नव्हता. सो आय रिअली लव्ह दिस फोटोग्राफ. एवढं शांत छान वाईल्ड लाईफ मला तरी कधी या माझ्या 36 वर्षामध्ये बघायला मिळालं. नेक्स्ट. नाउ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द पॅन्डेमिक इज लॉकडाऊन मध्ये पोचिंग खूप वाढलेलं होतं. गावच्या बऱ्याच ठिकाणी असं की पीपल दे जस्ट वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, बट वेअर वॉज द फॉरेस्ट स्टाफ? येस, फॉरेस्ट स्टाफ वॉज देअर, बट सो मेनी प्रॉब्लेम्स वेअर देअर. But in certain period we found that the poaching was more, it was reported more, so we had to take the police force. But because of pandemic situation, lot of restrictions were there. आणि या पॅन्डेमिक मध्ये जसा प्राण्यांना चांगला जो मोठा फायदा झाला होता, त्यातला वर्स्ट पार्ट इज या दरम्यान मात्र पोचिंग वाढलं गेलं होतं. त्यामुळे ती एक फार मोठी काळजी करण्याची गोष्ट होती. आणि वाईट एवढ्यासाठी होती की लोकांच्या एवढी वाईट जरी परिस्थिती आली तरी लोकांना प्राण्यांची शिकार करावीशी वाटत होती. आणि दॅट वॉज द वर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट. हा पॅन्डेमिकचा पाथवे दाखवलाय जस्ट फॉर तुम्हाला बघण्यासाठी स्लाइड आहे. नथिंग मोर टू टेल इन दिस स्लाइड. नेक्स्ट. दिस इज व्हॉट वी डिड. आपण काय केलं होतं अदर दॅन वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन, व्हॉट वी डिड ड्युरिंग दिस पॅन्डेमिक. नेक्स्ट. These are our frontline workers. They did a fantastic job. Wildlife support जसं ते सगळे गव्हर्नमेंटचे लोकांना सुद्धा त्यांनी खूप सगळ्यांना मदत केली होती. त्याच वेळी आमची लोक 24 तास काम करत होती. जरी पोचिंग खूप वाढलं होतं तरी खूप ठिकाणी आपण असा प्रयत्न केला होता की ते पोचिंग थांबवलं जाईल. So 24/7 my staff was there. आणि याच्यात वाईट एक गोष्ट एवढी झाली की जवळ 200च्या आसपास माझे फ्रंटलाईन वर्कर जे होते या पॅन्डेमिक मध्ये ते डाईड. नेक्स्ट. This is regarding a small thing. बऱ्याचदा मला लोक विचारतात की सर मनी दॅट यू गेट थ्रू द टुरिझम, वेअर डू यूज दिस मनी? सो दीज आर द मेनी थिंग्स वेअर यू यूज. लोकांच्यासाठी, प्राण्यांसाठी, त्यांची हॅबिटॅट चांगली करण्यासाठी, गरिबांना मदत करण्यासाठी, जे लोकल लोक आहेत त्यांना सस्टेन मिळण्यासाठी, या सगळ्यांसाठी हा पैसा जातो. सो ऑलवेज रिमेंबर टुरिझम कसं आहे, काय करायला पाहिजे, व्हॉट इको टुरिझम ही खूप मोठी गोष्ट आहे. पण ऑलवेज रिमेंबर दिस इको टुरिझम हेल्प्स द इकॉलॉजी. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. And another thing is that it gives sustainable employment to the local people. आणि सगळ्यांना मी नेहमी सांगतो if these two criteria they are followed scrupulously, don't disturb the ecology and help the local people. त्यामुळे सफारी जी सगळी चाललेली असते, मेनी पीपल से की साहेब सफारीमध्ये खूप पैसे घेतले जातात, पण तसं नाहीये. या सगळ्याचा जो उपयोग आहे दॅट इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोकल पीपल अँड वाईल्ड लाईफ. नेक्स्ट. ह्या काही गोष्टी आहेत आपण चर्चेमध्ये आपल्याला बघता येईल की फॉरेस्ट फायर, रोड, रेल्वे लाईन्स, मायनिंग, ऍग्रिकल्चर या सगळ्या गोष्टी करत असताना सुद्धा मिटिगेशन मेजर्स आपण वापरले तर या सगळ्या गोष्टीचे होणारे ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट जे आहेत ते आपल्याला कमी करता येतील आणि आपल्याला चांगल्या तऱ्हेने जंगल वाचवता येईल. नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज द बेस्ट स्लाइड. आय थिंक इट इज अ थँक्यू. वाय एम सेइंग थँक्यू की ह्या कदाचित असं असेल की या स्लाइडने
खूप जणांना बेसिक बाबतीमध्ये थोडी थोडी माहिती मिळालेली असेल, पण काही मनामध्ये प्रश्न आले असेल. आय ट्राईड माय लेवल बेस्ट टू सी दॅट की या स्लाइड मध्ये तुम्हाला एवढंच एक सांगावं की व्हॉट इज वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन, व्हॉट वी आर डुईंग इट, वाईल्ड लाईफ आपण का वाचवलं पाहिजे, मोर दॅन दॅट हॅबिटॅट का आपण वाचवली पाहिजे. आणि हे सगळं करताना वेदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल एबल टू डू इट ऑल अलोन का त्यांना इतर सगळ्यांची मदत पाहिजे. आणि थोडक्यात मी हेच सांगेन की वाईल्ड लाईफ वाचवायचे आपल्याला, हॅबिटॅट वाचवायची आहे. Forest department alone cannot do it. Your help is required. Social media's help is required. We need to restrain ourselves, and the foremost and most important thing is we will always require the local people's support along with the great political will and political support. I think I have already overshoot my time, so I will stop here. नक्कीच तुमच्यामध्ये जर काही प्रश्न असले ते प्रश्न किंवा इतर काही मला जरूर विचारा. अँड रिअली सॉरी आय कुड नॉट लिमिट यू टू 10 to 15 स्लाइड्स. पण जे महत्वाचं मला सगळ्यांना सांगणं गरजेचं आहे हे की वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क, अँड फॉर दॅट पर्पज युअर हेल्प इज व्हेरी मच needed and will be appreciated. Thank you. Sir, it was truly eye-opening. म्हणजे वेळेचा काही प्रश्न नाहीये आपल्याला. अजून तुम्हाला ऐकावं असं वाटत होतं actually. But yeah, you gave a really wonderful presentation. And like you said, I like that line very much, that you cannot teach animals. So, you have to teach humans, and humans are the ones. Yeah, that was a wonderful line. Also, like you said, policies are always made with good at heart. त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन नीट होणं हे खूप जरुरी आहे ऍट ग्राउंड लेवल. सो ऍक्च्युली आम्हाला प्रश्न तसे बरेच होते तुम्हाला विचारायला. मे बी वी कॅन हॅव अनदर सेशन विथ यू फॉर दोस. या एक्झॅक्टली. पण तरी एक दोन क्वेश्चन्स मे बी वी कॅन टेक. अनुज, यू वॉन्ट टू? Yes, yes. First of all, sir, as Aarti rightly mentioned, it was an eye-opening session. आणि खरंच फॉरेस्ट मॅनेजमेंट हे किंवा कॉन्झर्वेशन हे इट्स अ हरक्युलन टास्क. तर नॉर्मली बाहेर न बघताना आपल्याला वाटतं की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचं काम हे फक्त जस्ट टू चेक द एंट्री परमिट्स, पण बियॉन्ड दॅट त्यांचा कॅनव्हास इतका मोठा आहे तर ते प्रत्यक्षात त्यांच्यावर काम केल्यानंतर लक्षात येतं. फॉर्च्युनेटली वी ऑल्सो हॅव डॉक्टर नितीन करमळकर सर, Vice Chancellor Savitribai Phule Pune University. So on behalf of the entire team, sir, we welcome you. Sir, एक क्वेश्चन असा होता की नॉर्मली when we talk about tourism, ecotourism, we talk about protected areas like ताडोबा, नागझिरा, नवेगाव, पेंच, बोर की जे ईस्टर्न साइडला आहे. सर वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये पण डायव्हर्सिटी खूप चांगली आहे. सर त्याच्या प्रमोशनसाठी आपल्याला काय करता येईल किंवा काही प्लॅन्स आपले आहेत का? येस अनुज, इज ट्रू. आपण कधी पण टुरिझम म्हटलं, स्पेशली इको टुरिझम किंवा फॉरेस्ट टुरिझम, नॉर्मली वी थिंक ऑफ ताडोबा अँड मेलघाट होती. पण आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या मोस्ट ऑफ अस हू हॅव स्पेंट आवर टाइम इन सह्याद्री, दे नो. आपल्याकडे दाजीपूर आहे, आपल्याकडे चांदोली आहे, कोयना आहे, किंवा खूप छान आहे तिलारी आहे. आणि मला सांगायला आवडेल की नाऊ वी आर असो थिंग इन दॅट टर्म्स की जर आपल्याकडे वाघ नसेल किंवा वाघ कमी असेल किंवा वाघ फक्त जर कॅमेट्रामध्ये असेल तर व्हॉट वी आर सपोज टू डू. I got a very good friend, Saili Datar, when she had come with me. And now we are planning to have a tour of Chandoli, where we can call it as a Chandoli Heritage Tour. Chandoli Manu, we have got a very nice road that is 105 kilometers in length. आपण पूर्णपणे चांदोली डॅमला सर्कमवेंट जर केलं तर आपल्याला खूप अशा जागा आहेत की त्या तिथल्या असलेल्या आपल्या जुन्या विहिरी आहेत, ज्याला एक कलावंतिनीची विहीर म्हणतो, शिवकालीन बांधलेल्या विहिरी आहेत, जुनी आपल्याकडे दगड आहेत की जी मोनोलिथिक टेम्पल्स आहेत की जे एका दगडामध्ये कोरलेलं देऊळ आहे. खूप चांगल्या जागा आहेत, आपल्याकडे किल्ले आपल्याकडे आहेत. ते असे जर आपण दाखवायला जर एक सर्किट टूर केली तर लोकांना कळेल. लोकांना आपण हेच सांगणार आहे, कम सी आवर हेरिटेज अँड इन बोनस यू मे सी अ टायगर. असं जर आपण केलं तर दॅट विल व्हेरी नाईस. राधानगरी खूप आपल्याला चांगल्या गोष्टी आहेत. आपल्याला हत्ती महाल आहे, 60 मार्ची मैदान आहे, त्या राधानगरी तलावात असलेल्या एक छोट्याशा बेटावर आपल्याला बेनझीर महाल आहे. या सगळ्या गोष्टी मला हेरिटेज म्हणून दाखवायच्या. सो वी विल ट्राय अवर लेवल बेस्ट की लोकांना इकोटुरिझम मध्ये थोडंसं वाईल्ड लाईफ पेक्षा दूर जाऊन हेरिटेज साईट आम्ही दाखवणार आहोत. विथ दॅट ऍडिशन यू मे सी अ टायगर, सो दॅट विल बी बोनस. तर अशामध्ये टूर करायचं चालेल आहे. सेम थिंग वी आर प्लॅनिंग टू इन कोयना. तर आपल्या या खूप चांगल्या ज्या साईट्स आहेत बट लेसर व्हिजिटेड आहेत ते आम्ही चांगलं करण्याचा प्रयत्न आम्ही नक्कीच करतो. आणि विदिन नेक्स्ट 3-4 years आय थिंक एव्हरीथिंग विल बी इन प्लेस. Wow, that's a great initiative, sir. Thank you so much. It is great to know that all these lesser known areas are being
you know. Yeah, taken that into is there. Other than consideration. that, Tiger, there are so many beautiful areas Exactly. that we will bring it on the map. तर मला असा प्रश्न होता की वाईल्ड लाईफ टुरिझम सध्या तरी इट्स मोस्टली डॉमिनेटेड बाय मेल टूर ऑपरेटर्स किंवा आपण फोटोग्राफर्स जरी बघितले सगळे फेमस ते सगळे मेनली मेल डॉमिनेटेड. बट data is showing that women are getting more and more interested in wildlife and in photography. So आणि operators, tour operators पण वाढतायत. तर do you have any ideas on how to motivate women to visit forests, how to make it safe for them, and how to increase their participation in this overall wildlife activity? Aarti, one thing is that I firmly believe that I don't see that women need to be motivated. They are always motivated. And there are n number of women who are already working that, especially me Corbett and Kanala Panameloto. There are now women tour operators also. And I always think women tour operators, they will be much, much better than the male tour operators. Why? Because it is regarding the care for the nature. मला चांगलं माहिती आहे की care for the nature that has to be come from the operator, that has to be come from the guide. And I'm sure when the more women tour operators, more women guides or more women counselor they are there, I think tourism will be very nice. Because nowadays I'm staying in Tadoba, whenever there are women guides in a particular gypsy, that normally gypsy and those people, they are most disciplined people, because women naturally care more for each and everything, and they care more for the nature. And definitely more and more women came. Only thing we'll have to have some plan where we can promote such activities when the activities is taken by the woman. And hopefully within next year, we can have some small policy where more encouragement will be given to the women tour operators and women guides and women counselors. I totally agree. And I think women pass it on to the next generations also. Their children a lot of times look up to their mothers, and so that definitely mothers, and as a teachers also women do much, much better thing. So hopefully next year we can plan. I will take suggestions from many people also, and we can decide, we can sit together and we can have a policy also that how we can encourage all these activities by the women members. Look forward to that. Thank you so much. Hello. Can I ask one question? Hello. Yes. Who's this? I am Rajesh Kadre. मला हे ना लिमय साहेबांना प्रश्न विचारायचा आहे. प्रश्न म्हणजे थोडं बोलायचं आहे. Can I? हा राजेश, बोला बोला. हा, नमस्कार. मी राजेश काटदरे. मी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये काम करत असताना जवळपास 6 वर्ष गडचिरोली जिल्ह्यात काम केलं, गडचिरोली आणि चंद्रपूर. तर माझं असं म्हणणं की आता तुम्ही जे नावं घेतले त्यात एक चपळा अभयारण्य आहे बघा, चंद्रपूर ते गडचिरोली याच्यात. तर त्याचाही विचार केला पाहिजे, कारण ते जस्ट डेव्हलपिंग एरिया आहे मला वाटतं तो. आणि तिथे काम करत असताना मी असं लक्षात आलं की वॉटर सप्लाय स्कीम, म्हणजे आमचं डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय स्कीम करायचं. तर बऱ्याचशा आमच्या लाईन्स, म्हणजे ते काय म्हणतात तिकडच्या लाहेरी, गट्टा वगैरे ह्या साईड जे एक्स्ट्रीम म्हणजे काय म्हणतात ट्रायबल एरियाज आहे, तर तिथे वॉटर सप्लायच्या लाईन्स आपल्या गावामधनं जातात. तर आपण त्या वॉटर सप्लायच्या लाईनला समजा एक असं कनेक्शन घेतलं वाईल्ड लाईफच्या, म्हणजे जनावरांकरता याचा असा कन्सेप्ट तिथे नाही, कारण माणसांना पाणी नेतं ह्यांना काय द्यायचं असं आहे. पण त्यावेळेला तिथे एक शुक्ला म्हणून सीईओ होते झेडपीचे, तर त्यांनी सांगितलं प्रत्येक गावाच्या ऍडजस्टंट तुमची पाईपलाईन जाईल तर तिथे एक स्टँड पोस्ट द्या, म्हणजे प्रेग्नंट बायका असतात किंवा काय, तर अशा टाईपच्या पॉलिसीलाही आपण करू शकतो गव्हर्नमेंटला सजेस्ट. स्पेशली एमजेपी किंवा झेडपी जे वॉटर सप्लाय करतं त्यांचं एक पाणथळा म्हणजे असं टँक सारखा वाईल्ड लाईफ करता. आणि चपळा अभयारण्य पण तुम्ही कन्सिडर करा असं माझं म्हणणं त्याच्यात. थँक्यू राजेशजी. ह्या गोष्टी आपण कन्सिडर करतोय, कारण का बघा गडचिरोलीचा जो एरिया आहे तो आपल्या वाघांसाठीचा खूप एक चांगला पोटेन्शियल एरिया आहे. आणि चपराळ आपल्याकडे आहे, भामरागड आहे, प्राणहिता आहे आणि कोलामार्गा कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह आहे. त्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी. कोरला म्हणून एक पण कोरला म्हणून पण एक एरिया आहे, कोरला आहे तिथे पण आहे. प्रश्न फक्त असा आला होता की नक्सलिझम ऍक्टिव्हिटी तिथे होत असलेल्या शिकार्यामुळे प्रेबेस खूप तिथला कमी झालेला आहे. तर प्रेबेस ऑर्गनायझेशनसाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्न करतो आहोत. आणि आपण हे जे सांगितलं जसं पाण्यासाठी करतायत, आमच्या बहुतेक सगळ्या गोष्टी या आहेत की मोर दॅन प्लांटेशन, आपलं सॉइल अँड मॉइश्चर कॉन्झर्वेशन प्रयत्न करतो आहे. आणि कुठलाही प्रोजेक्ट जेव्हा आपण अशा भागात करतो त्या प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 2% रक्कम जी आहे ती आपण नेहमी वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन साठी ठेवलेली असते. आपण ज्या सूचना करायला मला अगदी जरूर कळा की तुमच्याकडे काही स्पेसिफिक असतील तर. पण प्राणहिता, भामरागड या सगळ्या एरिया ज्या आहेत त्यात आपल्या मॅपवर आपण घेतलेले आहेत. नवीन तुम्हाला माहिती असेल आपण एक नवीन सँच्युरी डिक्लेअर केली कनारगाव म्हणून, जी खूप अतिशय चांगली जंगलाची एरिया आहे.
आणि आपल्याला खूप या गोष्टीच्या इम्प्लिमेंट करता येतील आणि याचा आपण नक्कीच विचार करू. थँक्यू राजेशजी. मला असं वाटतं करमळकर सरांकडे बघू, त्यांना ते मला आता स्क्रीनवर दिसले. सर, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हो, एक प्रश्न म्हणण्यापेक्षा लिमये सर, आम्ही आता अलीकडे एक नवीन सेंटर सुरू केले, कारण सध्या सगळंच ऑनलाईन असल्यामुळं आपल्याला एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीत जास्तीत जास्त पोहोचण्याच्या दृष्टीनं सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट ई एज्युकेशन असं, आणि ह्याच्यात बरेच आपण कंटेंट क्रिएट करतोय सगळं. आणि त्याच्यामध्ये कारण यावर्षीची थीम पण युनेस्कोची जी आहे ती इकॉलॉजिकल रिस्टोरेशन आहे. तर इनफॅक्ट बऱ्याच लोकांना ते माहिती नसतं, आणि म्हणजे काही म्हणजे फॉरेन स्पीसीज आणल्यानंतर काय हाहाकार होऊ शकतो वगैरे वगैरे बऱ्याच गोष्टी. तर त्या लोकांना थोडंसं त्याच्या बाबतीत हे करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. आमची इच्छा आहे की तुम्ही त्याच्यात जर पार्टिसिपेशन दिलं थोडं. आमचं काय बेसिकली सगळं रेकॉर्डिंग आणि आम्ही छोटे छोटे व्हिडिओ बनवतो, तर त्याच्यासाठी तुमची मदत लागेल. त्या दृष्टीनं एक आव्हान, बाकी काही नाही. प्रश्न नाही आहे माझा काही. नाही, नितीन सर, आधी नक्की आपण हे करू याच्या बाबतीमध्ये. आणि तुम्ही म्हणताय तसंच आहे. आता सध्या आम्ही ही एक सिस्टीम ठेवलेली आहे की कधी काही दुर्दैवानं जे आपण सगळ्या एक्झॉटिक स्पेसीज लावले आहेत ते आता आपल्याला हळूहळू बदलायला लागतील, सगळं आपल्याला देशीकडे यायला लागेल. पण एक फक्त एवढंच मला सगळ्यांना सांगा आवडेल की एक्झॉटिक स्पेसीज आपण जेवढं समजतो तेवढ्या नक्कीच वाईट नाहीयेत. जेव्हा काहीच आपल्याकडे येत नव्हतं, बॅरन लँड होती, त्या ग्लिरिसिडिया, पेर्टोफेरम, डेलोनिक्स यांनी खूप मदत केली आपल्याला. फक्त हळूहळू आपण फायकस कडवायला पाहिजे, काढायला लागेल, आणि ते करू आपण. आम्ही संजय गांधी नॅशनल सुरू केलेलं आहे की सगळ्या नॉन नेटिव्ह स्पेसीज ज्या आहेत त्या टप्प्याटप्प्यानं नेटिव्ह कडे आणायच्या. आणि आपण जे सेंटर सुरू केलेलं आहे डेफिनेटली आपण हे करू. जसं इकॉलॉजिकल रिस्टोरेशन सगळीकडेच आपल्याला करायचंय. सो आय वुड लव्ह, म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि माझं वाईल्ड लाईफ विंग अलॉंग विथ मी वुड लव्ह टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. नक्की आवडेल. मुळात काय असतं की लोकांमध्ये माहिती कमी असते. आता कॅम्पसवर तुम्ही बऱ्याच वेळा येऊन गेले, सगळी पतंगी आहे ती, आणि त्या पतंगीचं निघत काहीच नाही. तर ते काढून मला बांबू रिस्टोरेशन, कारण बांबूला आता ग्रास म्हणतात, बांबूचं आपल्याकडे मोठं सेंटर आहे, तर त्याने ते लावायला मी आता एक MOU CSR वगैरे आणले. पण विरोध काय असतो की काढायला लागले की लगेच दंगा, एन्व्हायरमेंट, हे सगळे जे ऍक्टिव्हिस्ट आहेत ते एकदम जागे होते. पण त्यांना कळत नाही की करमळकरांनी 25-30 वर्ष फक्त हेच केले, एन्व्हायरमेंटच केलंय. म्हणूनच नितीन सर, असेच आपल्याला अनुज आणि हेमांगी आणि आरतीची मदत लागते. कारण का सोशल ऍक्टिव्हिटी जे असतात त्या सोशल मीडियावर स्ट्रॉंग असेल लोकांना आपल्याला मदतीला लागतात. आणि हे त्यांना समजायला लागतं की पतंगी जी आहे ते आपण वाईट म्हणून काढत नाहीये, पण त्याच्यापेक्षा आपल्या एन्व्हायरमेंटला जास्त मदत करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला लावायच्या. आणि हे आपण जर टप्प्यात, जसं आम्ही ग्लिरिसिडिया जेव्हा काढायला लागतो तर आपल्याकडचीच म्हणून त्या ग्लिरिसिडियाला मिठी मारून बसतात. त्यांना समजावून सांगायला लागतं की ग्लिरिसिडिया वाईट म्हणून काढत नाही, तर ग्लिरिसिडियापेक्षा जे जास्त चांगलं आणि ज्याचा आपल्या लोकांना उपयोग होतो ते लावतोय. असं करून आपल्याला करता येईल, डेफिनेटली करू आपण नक्की. त्याच्यात काहीच वाद नाही. Thank you so much, Karmalkar sir. I think Aarti, I will Sanjay, request. I think Yes. Sanjay had asked a question. Sanjay, why don't... Yes, and also he can propose the vote of thanks. Sanjay, can you just unmute and... Yes, that question is, I know it's not a straightforward thing, and Sunil Dada can definitely take it on in his action also. So I understand the question is about closing down some areas for tourism whenever something happens. So because of the act of one person, entire other interested tourists gets hampered, is my always concern. So definitely Sunil Dada and the department will take midway out of that question. So that all I wanted was to point out what happens because of closing down of some tourism areas or habitats by one mishap for all other interested people who get whose mood gets really saddened because they are unable to visit for a long time to this kind of thing, and specifically in pandemic. And cities like Pune and Mumbai, which are away from main forest like Tadoba and Melghat. So all we have got is to visit nearby habitats. And if these habitats also closed for us, it's like backyard photography is the only option which remains for us. And now coming to the Thanksgiving, Jungle Bells and Anuj and entire team, you guys are really lucky because
2 years back when we opened. It's just before pandemic, but the opening speech or opening event was with the hands of Nitin Kakodkar sir, then PCCF Wild. आणि आज माझ्या हिशोबाने टेंटेटिव्ह 50वा आहे तुमच्या लक्षात आहे की नाही मला माहित नाही, पण टेंटेटिव्ह गोल्डन ज्युबिली आहे तुमची वेबिनार्सची आणि इव्हेंट्सची. आज PCCF वाईल्ड नितीन काकोडकरांनंतर सुनील लिमये सर आपल्याला मिळालेत हे म्हणून. आणि दोघांच्या विषयी सांगायचं तर दोघेही खूप चांगले मित्र आहेत. नितीन दादाचं प्रेझेन्स किंवा नितीन दादाचं प्रेझेंटेशन हा जर पुण्याचा रिमझिम पाऊस असेल तर सुनील दादाचं प्रेझेंटेशन इज लाईक वादळी पाऊस गडगडाटासकट तसा प्रकार आहे. दोघे इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत. दोन्ही पाऊस इक्वली आपल्या नेचरसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. सुनील दादाला थँक्स म्हटलं तर तो माझ्या डोक्यात एक टन्नू मारेल की फॉर्मॅलिटी काय आपल्यामध्ये, पण सुनील दादा इट्स सो नाईस ऑफ यू. लोकांना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा रुबाब दिसतो, लोकांना असं वाटतं त्यांना काय दररोज टायगर सायटिंग होतं आणि हे सगळं, पण ते करताना किती अवघड जॉब आहे हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांभाळणं. आणि स्पेसिफिकली बाकी डिपार्टमेंटचा जेवढा सपोर्ट मिळायला पाहिजे तेवढा नसताना ते सगळं सांभाळून वेळात वेळ काढून एवढं प्रेझेंटेशन करणं, रविवारचा एकमेव हक्काचा थोडाफार सुट्टीचा दिवस फॅमिली सोबत न घालवता आमच्यासोबत आमच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यात घालवणं. and from the position of a head of forest department wildlife of a state, you spare that time and you openly always are available. It's not about this webinar. Sunil सरांसारखे ऑफिसर आहेत म्हणून फॉरेस्टला थोडीफार आशा वाईल्ड लाईफला आहे असं मी नेहमी गमतीने सांगतो. आणि याच्यात कुठलाही मोठेपणा नाही. दिस इज द वे, बिकॉज सी just by getting a degree of IFS or wearing khaki uniform, nobody becomes a forest officer. You have to have a green heart behind that khaki, then and then only you can become a real good forest officer. And I'm really happy and honored that there are friends and officers like Sunil Limaye and his entire team. That's why the hope is there in the form of them. And all I will like to thanks Anuj and Jungle Belt team also on behalf of Sanjeevani and all listeners also. तुम्ही लोक प्रयत्न करताय, जसं सुनील दादा परफेक्टली म्हणाला, इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट इट्स लोकल सपोर्ट. आणि बाहेरनं आपण काय करू शकतो, तर आज जे काय आपण सगळे इथे करतोय ते आपण बाहेरनं करू शकतो. वाघ वाचवा म्हणजे काय, वाघाला कडेवर घेऊन फिरू शकत नाही आपण कोणी आपल्यातल्या, पण जे लोक ऍक्च्युअली वाघाला कडेवर घेऊ शकतात त्यांना सपोर्ट करणं इनडायरेक्टली इज अ वाघ वाचवा इन द जंगल वाचवा. अँड त्यामुळे रिअली आय एम थँकफुल नॉट ओनली टू सुनील दादा बट ऑल ऑफ यू, इव्हन our VC डॉक्टर नितीन करमळकर जे या फोरमवर वेळ काढून उपस्थित राहतात, सजेशन्स करतात. आय थिंक थँक्स टू एव्हरी दॅट वाईल्ड लाईफर हू पार्टिसिपेट इन द कॉन्झर्वेशन. अँड आय थिंक दॅट्स द बेस्ट थँक्स गिव्हिंग टू सुनील दादा. अँड वी अश्युअर दॅट वी विल कीप ऑन डुईंग ऑल दिस थिंग्स. थँक्स अगेन. थँक्स अ लॉट. Okay, thank you very much. Thank you so much. And we have to thank Sanjay as well for helping us to bring all these eminent personalities on our forum. So thank you Sanjay, and thank you so much Limaye sir. We hope to talk to you again. नाही दादा, सुनील दादाचं हे पहिलं आहे. दादाने ऑलरेडी बाहुबली पार्ट 2 सारखा टीजर एक व्हिडिओ टाकलेला आहे की त्याच्याविषयी तुम्हाला नक्की पुढच्या ह्याच्यात सांगेन. सो दादा नाव किती तो मुद्दामच टाकलेला होता. संजय गांधी बद्दल आपल्याला एकदा स्पेसिफिक बोलता एक्झॅक्टली दॅट्स व्हॉट आपल्या भारतातले एक ते वंडर आहे. म्हणजे एवढं सुंदर अर्बन फॉरेस्ट तुम्हाला बघायला मिळणार आहे आणि विथ दी लेपर्ड. डेफिनेटली त्याच्यावर म्हणून एक मुद्दाहून टीजर ठेवला होता मी. We will definitely. Yes, Naki. Yeah, Okay. certainly. Thank you very much. Okay, Thank you. bye bye. थँक्यू.